हालेलुया। प्रभु का दास रजी चाको दिल्ली में शारून फेलोशिप चर्च सरिद्विहार का पासवान है। हालेलुया। हमको हालेलुया वो कलीसिया मेरे साथ बहुत बड़ा संबंध रखता है, मुझे विश्वास में लाने के लिए हालेलुया मेरा जीवन में हालेलुया मार्गदर्शन किया हुआ, मुझे बपतिस्मा दिया हुआ कलीसिया है। हालेलुया। उस कलीसिया का पासवान को हालेलुया आज वचन बोलने के लिए, उनको निमंत्रण देने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में दिया हुआ यह अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। प्रभु आप प्रभु का दास के द्वारा आज बहुत बड़ा श्रेष्ठ वचन हमारे जीवन में बोलने पाए। प्रभु की दास हम आपको स्वागत करते हैं, आप हमारे बीच में आज आया। हालेलुया। प्रभु की श्रेष्ठ वचन हमारे बीच में बोलने के लिए हालेलुया प्रभु आपको हालेलुया आप समय दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी सेवकाई के लिए तो हम प्रार्थना करते हैं। आगे 45-50 मिनट जो भी प्रभु की वाणी है हमारे बीच में बोलने के लिए प्रभु आपको जैसे अगुवाई करते आप कर सकता है, आगे का समय हम आपको देते हैं। थैंक यू सर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ गॉड। आवाज सुन रहे हो ना? बिल्कुल अच्छी तरह से। കർത്താവിന്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ നാമത്തിന് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. परमेश्वर के अति महिमा नाम को मैं आज शुरू में धन्यवाद करता हूँ। കർത്താവിന്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസനോടും തന്റെ കുടുംബത്തോടും തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കർത്തൃവേലയിൽ മുമ്പോട്ട് വന്ന ദൈവജനത്തോടും ചേർന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ ആയിരിക്കാൻ സർവ്വവല്ലഭനായ ദൈവം ഒരുക്കിയ വലിയ ഭാഗ്യത്തെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. प्रभु का दास और के परिवार के साथ इस देश में प्रभु की पवित्र नाम में आया हुआ, विश्वास में आया हुआ पर एक प्रभु का दास दासी और बच्चों के साथ आज रात को संगति में आने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में दिया हुआ सुलभ अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। രാത്രിയിൽ പ്രകാരം ഒരു അവസരം ഒരുങ്ങപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. आज रात को ऐसा एक अवसर मुझे मिला, इसलिए मैं प्रभु को हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। ദീർഘദൂര യാത്രയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് പകലിൽ, എന്നാൽ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേരുവാൻ മടങ്ങി എത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം സഹായിച്ചു. ആകയാൽ നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് രാത്രിയിലായിരിക്കാൻ കർത്താവ് ഭാഗ്യമൊരുക്കിയതുകൊണ്ട് കർത്തൃനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. आज थोड़ा लंबा रास्ता में मैं सफर कर रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे समय पर आपके बीच में संगति के लिए आने का अवसर दिया, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। കർത്തൃദാസൻ പാസ്റ്റർ ഷിബു ശമുവേൽ അവറുകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. प्रभु का दास के लिए मैं विशेष करके धन्यवाद करता हूँ। ആമേൻ. വിശേഷാൽ ഈ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ കുറിക്കുവാൻ ദൈവം അവസരം കൊടുത്തത് താന് ആമേൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചല്ലോ. ആമേൻ. പിന്നെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് തന്നെ കുടുംബമായി ആദരിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ദേശത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. मैं ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु का दास को, ये जिस कलीसिया में मैं अभी सेवकाई कर रहा हूँ उस कलीसिया से शुरुआत करने के लिए प्रभु ने मौका दिया, आगे भी प्रभु उनको बहुतायत से रीति से इस्तेमाल करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പാസ്റ്റർ തന്നെയാണെങ്കിലും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർത്തൃദാസൻ ഞങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ആരാധനയെ സംബന്ധിപ്പാനിടയായി. ഞങ്ങൾക്ക് അത് വലിയ ആനന്ദവും സന്തോഷവും അനുഗ്രഹവുമായിരുന്നു. തന്റെ സന്ദേശങ്ങളും ആലോചനകളും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ആശ്വാസമായിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. 2-4 महीना पहले दिल्ली में आप हमारी कलीसिया में प्रभु का दास को आने के लिए और उनके साथ संगति करने के लिए मुझे और कलीसिया का अवसर मिला, ये हमारे जीवन के लिए आशीष की कारण बना। കർത്താവ് തന്റെ ദാസന്മാരെ ദേശത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. प्रभु का दासों को अलग अलग भागों में अलग अलग जगह में प्रभु ने इस्तेमाल करता, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। ദേശം എത്ര പ്രതികൂലത്തിലൂടെ പോയാലും പിശാച് എത്ര തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞാലും ദൈവം തന്റെ ദാസന്മാരിലൂടെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ദേശത്ത് ചെയ്യിക്കുന്നു, അനേകരെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. चाहे कुछ भी शैतान अपनी बातों को आगे बढ़ाए, लेकिन प्रभु का लोगों के द्वारा, प्रभु के दास दासियों के द्वारा प्रभु अपनी चमत्कारियां जिन्हें आज भी बड़े अचंबा रीति से प्रकट करता है। ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി സർവശക്തനായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. आज शुरू में मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर आपको सबको चूक कर अद्भुत चंगाई, अद्भुत छुटकारा आपको आशीष देने पाए। ആമേൻ. ഇപ്രകാരം ഒരു അസുലഭ സന്ദർഭം സംജാതമാക്കിയ സർവശക്തന് മുമ്പാകെ എന്റെ ശിരസ് നമിക്കുകയും ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
मेरे को ये अवसर मिला दिया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने मैं अपने सिर को झुकाता हूँ और आप सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु को। ആമേൻ. നാളുകളായി ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന സകല ഭാഗ്യ അനുഭവങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. लगातार प्रभु की वचन सुनने के लिए आप अपने समय को निकाल रहा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്തൃദാസന്മാരിലൂടെ ദൈവിക സന്ദേശങ്ങൾ ആമേൻ നിങ്ങൾക്കായി കഴിഞ്ഞ നാളുകളായി ലഭിക്കുന്നതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇതൊരു നല്ല അവസരവും ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിപ്പാൻ, അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആജ്ഞകളെ അനുസരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു നല്ല മുഖാന്തരമായി നാളുകളെ ദൈവം മാറ്റട്ടെ എന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ये लॉकडाउन पीरियड आपका जीवन में बहुतेरे दुनिया की कोने कोने की लोगों के द्वारा जो वचन सुनने के लिए जो मौका मिल रहा है, ये समय आपका जीवन में आत्मिक तौर से बढ़ोतरी होने का एक असुलभ अवसर और सुंदर अवसर होने पाए, आत्मिक जागृति के लिए अवसर हो जाने पाए। നമുക്കറിയാം ഈ ലോകത്തിൽ ഏകദേശം 197 രാജ്യങ്ങളും 30 കോടിയിലധികം ജനങ്ങളും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. हालेलुया। इस दुनिया में 200 से अधिक देश है, हालेलुया, और 700 750 करोड़ लोग जीवित है। ആമേൻ. ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തിയിരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ആമേൻ അവരെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്ത COVID-19 എന്ന മഹാമാരി, ആ ദുർവ്യാധി പിടിച്ച് അനേകർ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോയ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം. हम सब जानते हैं बहुत बड़े वैज्ञानिक और धनी राष्ट्र भी ये जो बहुत बड़ा महाबीमारी कोविड के वजह से अपने आप को नहीं रुक पाया, हम अपना हाथ खड़ा कर अपने हार माना हुआ समय है, बहुतेरे लोग ये धरती छोड़ कर चला गया। ആമേ. മനുഷ്യന്റെ മണി പവറോ മാൻ പവറോ മസിൽ പവറോ ഒന്നും ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ണീർ പുഴയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുവാൻ കഴിയാതെ പോയ ചില ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ പിന്നാമ്പുറങ്ങൾ മാഞ്ഞു മറഞ്ഞു പോയത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. हालेलुया। हम जानते हैं मनुष्यों का सामर्थ्य और धन का सामर्थ्य और उनकी हालेलुया शारीरिक सामर्थ्य कुछ भी ये जो कोरोना वायरस के सामने बिल्कुल हार माना हुआ करके हम सब जानते हैं। ഏകദേശം 8 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരണം വഴിയായി മാറ്റപ്പെട്ടു ഈ കഴിഞ്ഞ 5-6 മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ. पिछले 6 महीने में 8 लाख लोग तकरीबन इस धरती छोड़ दिया। ആമേൻ. എന്റെ ചർച്ചിൽ ചില സഹോദരങ്ങൾക്കും വിശേഷ എനിക്കും എന്റെ വൈഫിനും എന്റെ മൂത്ത മകൾക്കും ഒക്കെ ഈ COVID-19 ഞങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം ഞങ്ങളെല്ലാം സൗഖ്യമാക്കി. അതോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. मेरा कलिसिया में कुछ जनों को और मुझे और मेरी पत्नी और मेरी बेटी को भी ये कोविड बीमारी का असर पड़ा, लेकिन प्रभु ने मुझे हम लोगों को हमारी कलिसिया को छू कर चंगा किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। ഈ പട്ടണത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ആ ദേശത്ത് നിങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹം ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. इस शहर में हमको और उस जगह में आपको हालेलुया प्रभु अच्छे तरह से प्रभु की पंगों तले संभल रहा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും ആ ദേശത്ത് ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നുവല്ലോ, അത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ വകയുള്ളത് കൊണ്ട് കർത്തൃ മുമ്പാകെ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു. इतनी बड़ा परेशानी परिस्थिति में भी जय प्रभु की कार्य जगह में भी हो रहा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। നിങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച കർത്താവിന് വിലപ്പെട്ട ദാസനും തന്റെ കുടുംബത്തിനും സഭയ്ക്കും എന്റെ അകമഴഞ്ഞ നന്ദിയും സ്നേഹവും കടപ്പാടുകളും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. हालेलुया। मुझे ये सेवकाई करने के लिए, वचन मानने के लिए आपके बीच में निमंत्रण दिया हुआ प्रभु का दास और परिवार और प्रभु की कलीसिया को मैं एक बार और दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। അപ്പോസ്തലനായ വിശുദ്ധ പൗലോസ് എഫെസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 8-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിപ്പാനായി കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. एफेसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आमीन। ആമേൻ. കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. यहाँ लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ആമേൻ. അതിന് നിങ്ങൾ കാരണമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു. और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവിക വിടുതലിനെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം എഫേസോസ് സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശമാണ് നാം ഈ ലേഖനത്തിൽ കാണുവാനിടയാകുന്നത്.
प्रेरित पौलुस अपने जीवन में परमेश्वर के साथ जो हालेलुया जो परिचय है, प्रभु की अनुभव बातों के द्वारा ये वचन एफेसोस कलीसिया के लिए लिख रहा है। അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 19-ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്താണ് എഫെസോസ് സഭയുടെ ഉത്ഭവം എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ ഇടയാകുന്നത്. का काम 19 अध्याय जब हम पढ़ते हैं वहां हम देख सकता है एफेसोस कलीसिया का शुरुआत के बारे में। പൗലോസ്ലീഹായുടെ രണ്ടാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയിൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു സഭയാണ് എഫെസോസ് സഭ. प्रभु की दास प्रेरित पौलुस का दूसरी सेवकाई की जो यात्रा है उस समय हालेलुया एफेसोस कलीसिया का स्थापन हुआ है। ആമേൻ. ശിരസ്സായ ക്രിസ്തുവിലും ശരീരമായ സഭയിലും കൂടെ മാനവജാതിക്ക് കൈവന്ന രക്ഷയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ, അതായത് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രധാന വിഷയം. ये जो पत्रिका परम प्रधान विषय यही है, सिर जो प्रभु यीशु मसीह है, शरीर जो कलीसिया है, उसके द्वारा परम मनुष्य कुलों को प्रभु के द्वारा उद्धार मिलता है। ദൈവസഭയെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു വെളിപ്പാട് നമുക്ക് എഫേസ് ലേഖനത്തിൽ കാണുവാൻ ഗുണമിടയാകുന്നുണ്ട്. परमेश्वर की कलीसिया के बारे में एक अच्छा सुंदर प्रकाश है एफेसोस पत्रिको एफेसिया पत्रिकों को द्वारा हम देख सकते हैं। ശിരസ്സായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും ശരീരമായ സഭയെ കുറിച്ചും അഥവാ തന്റെ കാന്തയായ മണവാട്ടിയെ കുറിച്ചും വിവരിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം, ഇത് വേദപണ്ഡിതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇത് ലേഖനങ്ങളുടെ റാണിയാണ്. हालेलुया, इस पत्री को हालेलुया बोला जाता है पत्रियों का राज्ञी करके बोला जाता है। और ये पत्री के अंदर हालेलुया खास करके बोला है प्रभु यीशु मसीह जो सिर है और अपनी दुल्हन जो कलीसिया। ആമേൻ. പുതിയ നിയമ ചിന്താഗതിയുടെ അത്യുच्च കോടിയിലാണ് ഈ ലേഖനം എത്തി നിൽക്കുന്നത്. हालेलुया, सबसे सुंदर और सबसे ऊंचे जगह पर ये पत्री है। അതിനെക്കുറിച്ച് ആഴമായി നിങ്ങളുടെ കർത്തൃദാസൻ തുടർന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. हालेलुया, उसके बारे में प्रभु का दास लोग आपको आगे वचन बांटेंगे। റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് തനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു സുദീർഘമായ വിശ്രമ വേളയിലാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് തനിക്ക് ലഭിക്കാൻ ഗുണമിടയായി. रोमन हालेलुया राज्य का देश का हालेलुया बंदी गृह में जब पौलुस पढ़े थे वहां उनको ये जो पत्री के बारे में प्रभु ने अंदर प्रकाश दिया। തന്നെ രക്ഷിച്ച യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നിരന്തരമായ ചിന്തകൾ തന്റെ ഉള്ളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ തനിക്ക് ലഭിച്ച വിശ്രമ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്താഗതി വളർന്നപ്പോൾ താൻ വിശ്വാസത്തിൽ സമ്പാദിച്ച ജനത്തിന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി എഴുതുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു. जब अपनी विश्राम मिला हुआ बंदी गृह के अंदर हालेलुया जब अपने उद्धार दिया हुआ यीशु मसीह की विचार को अपने मन में आए तो मैं उनके द्वारा जो विश्वास में आया हुआ लोगों को प्रभु का जो विचार और सोच है वो एक पत्री के द्वारा उनको लिखकर भेज रहा है। യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിന്റെ ഏകദേശം 60 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൗലോസിനെ ഈ ലേഖനം എഴുതുവാനായി കർത്താവ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു. हम देखे हैं यीशु मसीह का मृत्यु का 60 साल के बाद हालेलुया ये पत्री लिखने का अवसर प्रभु का दास को प्रभु ने दिया है। ഏകദേശം AD 60-നും 63-നും ഇടയിൽ ഒരു വലിയ ക്ഷീണിതനായി റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ദൈവജനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ തന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് ഭാരം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ദൈവം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊണ്ടുമിടയായി തീർന്നു. हालेलुया, हम देखे 60 और 63 के बीच में हालेलुया जब अपने आप सेवकाई के बीच में को बंदी गृह में रोमन सेनाओं के द्वारा बांध कर हालेलुया बंदी गृह में रहते वक्त वहां वो अपना विश्राम समय को निकालते वक्त प्रभु ने उनको आत्मा का प्रेरणा देकर हालेलुया ये पत्री लिखने का अवसर दिया है। നിങ്ങൾ ഒരു സമയത്ത് പിശാചിന്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ട് കിടന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കർത്തൃദാസനെ പോലെ ആമേൻ അദ്ദേഹത്തെയും അതുപോലെയുള്ള ദൈവദാസന്മാരെ ദേശത്തെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച് ആമേൻ അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ആത്മീയ വെളിച്ചത്തിൽ അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഇടുവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് നിമിത്തമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാത്രിയിൽ ഈ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായത്.
आज रात को ये उद्धार का वचन आपको सुनने के लिए इसलिए मौका मिला है। प्रभु की दास जैसा बहुतेरे लोग अपनी जीवन की हर एक समस्याओं को अलग रखकर, हालेलुया, अपनी जीवन की हर एक बातों को दूर हटाकर प्रभु की वचन के अनुसार, प्रभु की वचन के सामने प्रभु समर्पण करके आपके बीच में आया, इसी वजह से है। ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. പൗലോസ് എഫെസോസിൽ ചെന്നു. അവിടെ താൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു 12 ശിഷ്യന്മാരെ, യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കുന്ന 12 പേരെ അവിടെ കാണുവാനിടയായി തീർന്നു. हम देखते हैं प्रेरित पौलुस जब एफेसोस में गया तो 12 चेलों को वहां दिखाई दिया। ആമേൻ. ആ 12 പേരിലൂടെയാണ് എഫെസോസിലെ സഭ സ്ഥാപിപ്പാൻ കൊണ്ടും ഇടയായി തീർന്നു. उस हालेलुया 12 लोगों के द्वारा है, हालेलुया, एफेसोस का कलीसिया का स्थापन हुआ है। ഏഷ്യ മൈനറും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഭയായി എഫെസോസ് സഭ മാറ്റപ്പെടുവാൻ കൊണ്ടും ഇടയായി. एशिया भूखंड का सबसे उत्तम कलीसिया एफेसोस कलीसिया बन गया। ആമേൻ. അവിടെ പൗലോസ് പ്രവർത്തിച്ചു. ചില നാളുകൾ, ചില വർഷങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ പാർത്ത് കർത്തൃവേല ചെയ്തതായിട്ട് തിരുവെഴുത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. हालेलुया, वहां देख सकता है कुछ एक साल, 1-2-3 साल प्रेरित पौलुस वहां रहकर प्रभु की सेवकाई करते हुए हम देख सकते हैं। ആമേൻ. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന ആമേൻ ചിലരെങ്കിലും ഒരു ദേശത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദേശത്തെ പ്രവൃത്തികൾ ദൈവം ആരംഭിച്ച് അനുഗ്രഹിപ്പാൻ കൊണ്ടും ഇടയാകും. अगर प्रभु से प्रेम करने वाला, अगर प्रभु की प्रेम को पहचानने वाला कोई भी लोग कोई देश में अगर होगा तो उस देश में प्रभु की सेवकाई दिन का दिन बढ़ते जाते हैं। 12 പേരെ കൊണ്ട് ഒരു വലിയ സഭ അവിടെ ഉടലെടുക്കുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെയും നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ അനവധി ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആമേൻ ദൈവ ജനമായി നിങ്ങളെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കട്ടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 12 लोगों के छोटे जुड़ों से एक बहुत बड़ा कलीसिया एफेसोस में अगर प्रारंभ हुआ तो, अगर खड़ा किया है तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप लोग थोड़े थोड़े लोग गांव-गांव में रहकर प्रभु की वचन सुनने और उनके अनुसार चलने की वजह से बहुत आगे दिनों में एक बहुत बड़ा कलीसिया, बहुत बड़े एक बेदारी आपके बीच में होने के लिए प्रार्थना करता हूं। ആമേൻ. നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാമല്ലോ. हालेलुया, अपने हाथों को उठाकर एक बार आप प्रभु को धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, കർത്താവ് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി നോക്കുന്നവനല്ല, നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി നോക്കുന്നവനാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അളവിനേക്കാൾ ഗുണമായി എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അളവിനേക്കാൾ മാറ്റി നിർത്തി നമ്മുടെ ഗുണത്തെ നോക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. हालेलुया, हमारा परमेश्वर कभी भी आप कितने लोग जुड़ा है करके उसको गिनती केवल नहीं करने वाला, उससे बढ़कर प्रभु ये देखता है आप लोग प्रभु में जुड़ने के बाद किस तरीके से प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मतलब क्वांटिटी को नहीं, क्वालिटी को देखता है परमेश्वर। ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഗുണത്തെക്കാൾ നമ്മുടെ അളവിനേക്കാൾ അധികം ഗുണത്തെ നോക്കുന്ന ദൈവമാകയാൽ എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവരായി ഗുണമുള്ളവരായി തീരുവാൻ ഈ രാത്രി ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളെയും ദൈവം ഒരുക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया, हमारा परमेश्वर लोगों को, भीड़ को नहीं, उनकी जीवन में हुआ बदलावट को देखने वाला। ये बदलावट आपके जीवन में भी होकर आप प्रभु के लिए बहुतेरे इस्तेमाल होने पाए। ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാത്ത, ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കാത്ത, ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന 12 ലക്ഷം ആളുകൾ ഒരു ദേശത്തുള്ളതിനേക്കാൾ ദൈവകൃപയുള്ള ഒരു 12 പേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി ദൈവത്തിന്. प्रभु को निंदा करने वाला, प्रभु की वचन को ठोकर मारने वाला 12 लाख लोग एक देश में हो, उसे प्रभु, उससे बढ़कर 12 लोग जो प्रभु की वचनों को जो मानते हैं, उसको समर्पण करते हैं, उसके अनुसरण में चलता है, वही बहुत बड़े हैं प्रभु के लिए। अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord. हालेलुया, ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ശിരസ്സായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി തന്നെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് നയിപ്പാൻ ഇടയാകണം. हमारा सिर प्रभु यीशु मसीह है करके ये सोचते हुए आपका जीवन, हालेलुया, आप आगे बढ़ाइए। തല പറയുന്നത് പോലെ, ശിരസ് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ശരീരം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നാം അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരായി തീരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ.
हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा आपको सहायता करे। जैसे सिर कहते हैं उसी जैसा शरीर बोलता है, उसी जैसा प्रभु की आत्मा जो आपको कहते हैं वही कार्य आपका जीवन में होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। നിങ്ങൾ ദൈവമക്കൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ക്രൂശിന്റെ വചനത്തിന് വിരോധിയായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഈ ലേഖനം എഴുതിയ പൗലോസ്. എന്നാൽ ദൈവം അവനെ വിടുവിപ്പാനിടയായി, അവനും കൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ പിടിക്കപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. हालेलुया, हम जानते हैं प्रेरित पौलुस पहले परमेश्वर की राज्य की विरुद्ध कार्य करते थे, लेकिन उन्होंने हालेलुया जब यीशु मसीह ने उनको स्पर्श किया तो वो एकदम प्रभु के लिए अपना जीवन देने के लिए अपने आप को समर्पण किया। സഭയെ ഉപദ്രവിച്ച പൗലോസിനെ, സഭയെ നിന്ദിച്ച ശൗലിനെ സുവിശേഷ വാഹകനാക്കി മാറ്റിയ ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും നാം ആയിരിക്കുന്ന ദേശത്ത്, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനമാക്കി, കർത്തൃദാസന്മാരാക്കി നമ്മെ ഉയർത്തട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. प्रभु की निंदा करने वाला, प्रभु की राज्य की ठोकर देने वाला प्रिय प्रेरित पौलुस को, हालेलुया, प्रिय शाऊल को प्रभु प्रेरित पौलुस बनाकर प्रभु की राज्य के लिए इस्तेमाल किया है। तो हम प्रार्थना करते हैं आप और हमको, हर एक व्यक्ति को प्रभु के लिए, बहुत देर बार हम प्रभु की निंदा किया है, हम आगे दिनों में प्रभु के लिए बहुत अच्छा रीति से उनकी राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए। ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ ഉപദ്രവിപ്പാൻ സകല അധികാരവും ലഭിച്ച ഈ മനുഷ്യനെ ദൈവം തന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിപ്പാൻ കൊണ്ടുമിടയായി. हालेलुया, प्रभु की लोगों के लिए उनका विरुद्ध कार्य करने के लिए हालेलुया अधिकार महा याचक और वहां का फरीसी शास्त्री, उनकी लोगों के बीच में से अधिकार पत्र पाया हुआ व्यक्ति को प्रभु ने आगे देखो प्रभु की राज्य की उन्नति के लिए इस्तेमाल किया है। ബുദ്ധിതനും അതുപോലെ സ്വയം നീതിക്കാരനുമായിരുന്നവനായിരുന്നു പൗലോസ്. हालेलुया, बहुत बुद्धिमान और अपने आप को बड़े धर्मी कहते थे। താൻ ആരായിരുന്നുവെന്ന് പലപ്പോഴും റോമ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുമ്പാകെ തെളിയിപ്പാൻ കൊണ്ടുമിടയായിട്ടുണ്ട്. जब सेवकाई के बीच में वो खुद कौन था करके अपने आप को सबके सामने, राजा लोगों के सामने अपने आप को गवाही दिया है। ഒരു സ്വയം നീതിക്കാരനായിരുന്ന മനുഷ്യനെ ദൈവം ഉപയോഗിപ്പാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്റെ സ്വയം നീതികളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് താൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു, മരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ലാഭം. हालेलुया, खुद को अपने आप को धर्मी करने वाला व्यक्ति को हालेलुया प्रभु में लाने के बाद वो स्वयं कहता है, अगर मैं जिएगा तो प्रभु यीशु, अगर मैं मरेगा तो मेरे लिए लाभ है करके कहता है। ഇന്ന് രാത്രി ദൈവജനത്തോടായി പറയാം, എന്ത് പ്രതികൂലം വന്നാലും, എത്ര പ്രതിസന്ധികൾ ദേശത്ത് ഉയർന്നു വന്നാലും, കർത്തൃനാമത്തെ വിട്ട്, ദൈവസ്നേഹത്തെ വിട്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറിപ്പോകാതെ നിങ്ങളുടെ കർത്തൃദാസന്മാരോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ആ ദേശത്ത് ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും. मैं हृदय की गहराई से प्रार्थना करता हूँ, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हालेलुया संघर्ष आ जाए, परेशानी आ जाए, बीमारी आ जाए, लेकिन आप इधर उधर ना भटके, प्रभु में बने रहकर प्रभु की राज्य की इस्तेमाल के लिए आप हो जाए। ഇവിടെ നാം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു, കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. यहाँ हमने इस तरीके से पढ़ा, हालेलुया, अनुग्रह के द्वारा, हालेलुया, हम विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है। ആമേൻ. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് അനർഹമായ സ്ഥാനത്ത് ലഭിക്കുന്ന വലിയ പദവിയാണ്. हालेलुया, हम देखे हैं जो अनुग्रह है, जहां हमको योग्यता नहीं है वहां मिलने वाला एक बहुत बड़ा पदवी है। അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയാലല്ല, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്താലാണ്. वो हमारा अच्छे भले कार्यों के द्वारा अनुग्रह नहीं मिलता है, लेकिन हमारा विश्वास के द्वारा वो मिलता है। വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവുമാണ്. विश्वास का मतलब है हालेलुया आशा किए हुआ वस्तुओं का निश्चय और हालेलुया और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയോ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉയർച്ചയോ നമ്മുടെ നിറത്തിന്റെ ഗുണമോ ഇതൊന്നും അല്ല. ആമേൻ. അതെല്ലാം നമുക്ക് കൃപയാൽ ലഭിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ദാനങ്ങളാണ്. हालेलुया, जो आपका जीवन में धन दौलत, आपका हालेलुया अच्छे उन्नति, आपका एजुकेशन, इसकी वजह से नहीं, हालेलुया ये सब प्रभु की दान है। आपका जो अनुग्रह है वो प्रभु की हालेलुया अनुग्रह है जो आपको मिला हुआ है। നമുക്ക് ലഭിച്ച യാതൊരു പദവികളും അതിന് നമ്മൾ കാരണമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്. हालेलुया, आपको मिला हुआ कोई भी पदवी आपकी वजह से नहीं, प्रभु की दान है।
നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഒന്ന് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിച്ചാൽ നാം അറിയപ്പെടാത്ത ആത്മീക അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും നടത്തുവാനിടയാകും. परमेश्वर की चरणों में आप अपने आप का जो मैं करके जो चिंता को दूर रखकर अगर आप प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन करके समर्पण करेगा तो प्रभु आपको बहुत बड़े जगह पर उन्नति उठाएगा. ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു, അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും നമ്മൾ മരിച്ചവരായിരുന്നു. हालेलुया. वहां लिखा है, प्रेरित पौलुस कहता है, हम हालेलुया पाप के कारण और गलत कामों के द्वारा हम मरे हुए लोग थे. നാം പാപത്താലും അതിക്രമങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്നു. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്താൽ അവൻ നമ്മെ എന്നെ നിങ്ങളെ ഉയർപ്പിപ്പാൻ തക്കോണമിടയായി തീർന്നു. हालेलुया. अपराध और पापों के कारण मरे हुए हमको प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा हमको जिलाया गया है. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം, അതിന് നിങ്ങൾ കാരണമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു. वहां लिखा है वो हालेलुया हमारे वजह से नहीं, हालेलुया प्रभु की अनुग्रह है. ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം മനുഷ്യർക്കെല്ലാം ഒരുപാട് ദാനങ്ങളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാനങ്ങൾ ये धरती पर प्रभु ने मनुष्यों को बहुत सारे दान दिया हुआ है. ആമേൻ. ഒരുപാട് ദാനങ്ങൾ നീതിമാനായ മനുഷ്യർക്കും ദുഷ്ടന്മാരായ മനുഷ്യർക്കും ഒക്കെ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളവും വെളിച്ചവും വായുവും ഒക്കെ അതിൽ പെടുന്നതാണ്. हालेलुया. दुष्ट लोगों को, अपराध करने वाले लोगों को भी प्रभु ने दान दिया हुआ, मुफ्त में पानी और क्या बोलते वायु और जो प्रकाश. ആമേൻ. ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ദാനങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യർക്ക് അവൻ ചില പ്രത്യേക ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. हालेलुया. ये सब दुनिया की लोगों को दान के द्वारा देने के बाद भी परमेश्वर की लोगों को करके विशेष कुछ दाने प्रभु दिया हुआ है. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ദാനമാണ് തന്റെ ഓമനപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച് നമ്മെ രക്ഷിപ്പാനായി യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഒന്നാമത്തെ ദാനം നമുക്ക് ലഭിക്കാനിടയായി. पहला दान है, पहला तोहफा है हालेलुया, जो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र को ये धरती पर भेजकर मानव कुल को उद्धार के लिए खड़ा किया. യഥാർത്ഥ ദൈവമായിരുന്ന യേശു ക്രിസ്തു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി തീർന്ന് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കാൽവറി മരണം കൈവരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ സ്വമനസ്സ ഇറങ്ങി വന്നതായിട്ടാണ് വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. परमेश्वर का पवित्र वचन हमको शिक्षा देता है, वेश में हालेलुया मनुष्य धारण कर कर जो परम प्रधान था, परमेश्वर था, आदि और अंत का हालेलुया उद्धार करने वाला था, वो हमारे लिए मनुष्य बनकर धरती पर उतर आया. ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. क्रूस का जो मृत्यु तक अपने आप को सौंप दिया. നമുക്കറിയാം, ഒരു അബലയായ സ്ത്രീരത്നത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്ന് വേദലഹേമിൽ ഉദയം ചെയ്ത് കാലിത്തൊഴുത്ത് മുതൽ കാൽവറി മല വരെ അവൻ ജീവിച്ചു. हालेलुया. हम देखे एक कुंवारी स्त्री के हालेलुया कोख पर जन्म होकर हालेलुया हम देखे हैं हालेलुया गौशाले में जन्म होकर कालवरी क्रूस के गोलगोथा पहाड़ तक प्रभु हालेलुया अपने आप को प्रकट किया. ആമേൻ. അവിടുന്ന് ദൈവമായിരുന്നിട്ടും തനിക്ക് തല ചായ്പാൻ ഒരല്പം സ്ഥലം ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. वो खुद स्वयं परमेश्वर होने के बाद भी ये धरती पर अपने आप को आराम करने, विश्राम करने के लिए एक छोटे से कदम रखने का जमीन नहीं था. എങ്കിലും അവിടുന്ന് അനേക പാപികൾക്ക് രക്ഷകനായിരുന്നു. फिर भी वो अनेक पापियों को उद्धार करता करके അനേക രോഗികൾക്ക് നല്ല വൈദ്യനായിരുന്നു. हालेलुया. वो बहुत तेरे बीमारियों को हालेलुया अच्छे वैद्य थे. അനവധി ഭൂതബാധിതരെ അവിടുന്ന് സൗഖ്യമാക്കി. बहुत तेरे दुष्टात्मा से भरे हुए लोगों को उन्होंने छुटकारा दिया. ഒരുപാട് മരിച്ചവരെ അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു. बहुत तेरे मृतकों को उन्होंने जिंदा किया. ആ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ ഒന്നാമത്തെ ദാനമായി നിത്യനായ ദൈവം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്നു. हालेलुया. हालेलुया. परम प्रधान परमेश्वर हालेलुया प्रभु यीशु मसीह करके जो पहला दान है, पहला तोहफा है, हम और आपके लिए दिया है. രണ്ടാമത്തെ ദാനമാണ് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആരാധിപ്പാൻ ആത്മാവിനെ നൽകി തന്നു. हालेलुया. दूसरा तोहफा है, दूसरा दान है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की आराधना करने के लिए हालेलुया जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോകുന്നത് പ്രയോജനം
ഞാൻ പോകാഞ്ഞാൽ കാര്യസ്ഥൻ എന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ അരികിൽ വരികയില്ല. यीशु ने बोला मेरा जाना अवश्य है, अगर मैं नहीं जाएगा तो हालेलुया जो मदद करने वाला जो सहायक है जो पवित्र आत्मा वो तुम्हारे पास नहीं आ सकता. അതുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ തന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷം ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നെ നിങ്ങളെ നീതിയോടെ നടത്തുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് अथवा दैवात्माव എന്ന രണ്ടാമത്തെ ദാനം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നു. यीशु मसीह की जी उठकर हालेलुया स्वर्गारोहण के बाद हम लोगों को बीच में हमको गवाही करने के लिए, हमको सच्चे रास्ते पर पवित्रताई से चलाने के लिए हालेलुया प्रभु का महा तोहफा हालेलुया महादान हालेलुया विशेष दान हम और आपके लिए जो स्वर्ग धरती पर दिया वो है पवित्र आत्मा जो दूसरा तोहफा. യേശു പറഞ്ഞു എന്റെ പിതാവിന് എങ്കിൽ നിന്ന് കേട്ട എന്റെ പിതാവിന്റെ ആത്മാവിനായി വാഗ്ദത്തത്തിനായി നിങ്ങൾ യെരൂശലേം വിട്ട് വാങ്ങിപ്പോകാതെ അവിടെ തന്നെ കാത്തിരിക്കണം ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞതാണ്. यीशु मसीह अपने स्वर्गारोहण के समय पर अपने साथ जो चेले लोग थे उनको बुलाकर बोला तुम ये यरूशलेम को छोड़ना नहीं हालेलुया परमेश्वर की पवित्र आत्मा के लिए तुम बाढ़ जोना है करके बोला. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായ രണ്ടാമത്തെ ദാനമായ ദൈവാത്മാവിനെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവം ദാനം ചെയ്തു. प्रभु की दूसरी दान जो तोहफा है जो पवित्र आत्मा है हम और आपके लिए प्रभु ने धरती पर दिया. ഈ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ധനം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ബലം കൊണ്ടോ പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. ये हमारी सामर्थ्य के द्वारा या हमारी शक्ति के द्वारा या आपके कोई विशेषताई बातों के द्वारा इसको आप प्राप्त नहीं कर सकता. ശീമോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ധനവും കൊണ്ട് പത്രോസിന്റെയും യോഹന്നാന്റെ അരികിൽ ചെന്നതായിട്ട് നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു. हम प्रभु के वचन में पढ़े हुए हैं सिमोन करके एक व्यक्ति है धन दौलत लेकर प्रभु का दास लोग जो प्रभु की आत्मा के द्वारा जो सेवकाई को करते हुए देखते हुए उनसे मांगने लगा. ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആഭിചാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ശീമോൻ അവനും ഈ അധികാരം കിട്ടേണ്ടതിന് ധനവുമായി അവരുടെ മുമ്പാകെ ചെല്ലുന്നു. ആ ധനത്തോടുകൂടെ തന്റെ നാശം സംഭവിച്ചതായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നാം വായിക്കുന്നു. परमेश्वर का पवित्र वचन में हम देखते हैं प्रेरित लोग पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े आश्चर्यकरम बड़े हालेलुया चंगाइयां दुष्टात्मा को बाहर करते हुए बड़े चिन्ह और अद्भुत कार्य दिखाते हुए उस समय का जो दुष्टात्मा का कार्य करने वाला जो सिमोन है इसको देखकर अचंबा होने के बाद प्रभु के दासों के पास धन दौलत लेकर जाकर बोलता है ये पवित्र आत्मा मुझे भी दे दो. हम देखे हैं वो व्यक्ति को उसी धन के स्वाद नष्ट होते हुए हम देख सकते हैं. ആമേൻ. നമ്മുടെ ബലം കൊണ്ട് പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്. हालेलुया हमारी कोई सामर्थ्य के द्वारा पवित्र आत्मा को हम नहीं प्राप्त नहीं कर सकता. वो प्रभु की दान है प्रभु की तोहफा है. അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് കൊരിന്ത സഭയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിലിരിക്കുന്ന അവന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിപ്പിക്കാൻ ഇടയായി തീരരുത്. हालेलुया प्रेरित पौलुस एफेसोस का किताब पर ये लिखा है हालेलुया जो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है जो प्रभु का दान है जो तुम्हारे अंदर है उसको खेदित मत करो. ഈ ദാനം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നാം വിശുദ്ധരായ ദൈവസന്നിധിയിൽ ജീവിക്കണം. हालेलुया ये पवित्र आत्मा का जो दान प्राप्त करने के लिए आप हालेलुया पवित्रताई के साथ प्रभु के चरणों में रहे. ലോകം കഴിക്കുന്നതെല്ലാം കഴിക്കാൻ നമുക്ക് നിയമമില്ല. दुनिया जो खाते पीते हैं हर एक वस्तुओं को हम नहीं खा पी सकता. ലോകക്കാർ കുടിക്കുന്നതെല്ലാം കുടിക്കുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വ്യവസ്ഥയില്ല, നിയമമില്ല. जो दुनिया करते हर एक खाने पीने का चीजों को खाने पीने के लिए हमको नियम नहीं है. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന യാതൊരു ആഹാര പാനീയ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ കുടിപ്പാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ അധരവും നമ്മുടെ ജീവിതവും ഒരുപോലെ വിശുദ്ധമായിരിക്കണം ഈ ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ. ये पवित्र आत्मा को पाने के लिए दुनिया जो खाते गंदे वस्तुओं को खाना गंदे वस्तुओं को पीना आपका जबान और आपकी शरीर उसके लिए बड़ा पवित्रताई के साथ आपको रखना है. ഒന്നാമത്തെ ദാനം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ദൈവം തന്നു. पहला दान प्रभु यीशु मसीह को प्रभु ईश्वर ने हमको दिया. രണ്ടാമത്തെ ദാനം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവെന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവൻ നമുക്ക് തന്നു. दूसरा है परमेश्वर की आत्मा जो पवित्र आत्मा है जो हमको दूसरी दान के द्वारा दिया. മൂന്നാമത്തെ ദാനമാണ് ദൈവ വചനം എന്ന് പറയുന്ന ദാനം.
हालेलुया। तीसरा चीज है परमेश्वर का पवित्र वचन जो हमारे लिए किया। ദൈവപുത്രൻ, ദൈവ ആത്മാവ്, ദൈവ വചനം. हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन. സൺ ഓഫ് ഗോഡ്, സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. ഈ മൂന്ന് ദാനങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. सन ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ स्पिरिट ऑफ गॉड और वर्ड ऑफ गॉड, ये तीनों मतलब परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन, ये तीनों चीज प्रभु ने हमको दिया. हम अपने हाथ उठाकर प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഈ മൂന്നാമത്തെ ദാനത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ദാനമായ ആത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ആമേൻ ഒന്നാമത്തെ ദാനമായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ മൂന്നാമത്തെ ദാനമായി വചനത്തിലൂടെയാണ് ദൈവദാസന്മാർ ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. हालेलुया। प्रभु का दास लोग इस रीति से भविष्यवाणी या वचन बांटते हैं जो हालेलुया तीसरा जो दान है जो परमेश्वर का वचन, उसमें अंदर से दूसरी जो दान है जो पवित्र आत्मा, उसके द्वारा जो पहला दान है यीशु मसीह के बारे में हम लोग प्रचार करते हैं. Praise the Lord. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ? एक हालेलुया बोलिएगा. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഈ ദാനം നമുക്ക് ലഭിച്ചല്ലോ. നാം അന്ധകാരത്തിൽ കിടന്നവരായിരുന്നു, അഥവാ ഇരുട്ടിന്റെ മക്കളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ മൂന്നുവിധ ദാനങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിച്ചതോർത്ത് എന്നും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നവരായി നാം തീരട്ടെ. आप रोज इस बात के लिए धन्यवाद कीजिए. हालेलुया। स्वर्गीय परमेश्वर का ये तीनों दान आपके अंदर रहकर प्रभु के लिए आप हालेलुया धरती पर इस्तेमाल हो पा रहा है. आप इस धरती पर बने रह रहा है. ഏകദേശം 1600 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന 40-ലധികം എഴുത്തുകാരാൽ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരിതമായി എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണല്ലോ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം. परमेश्वर का पवित्र वचन हम जानते हैं 1600 साल में 39 लोग 40 लोग मिलकर अलग अलग जगह में जिया हुआ लोगों ने लिखा हुआ एक किताब है बाइबल. ഇവർ വലിയ കഷ്ടതയിലിരുന്ന് എഴുതിയവരുണ്ട്. बहुत बड़ा दुख की अवस्था में हालेलुया परेशानी की अवस्था में रहकर लिखा हुआ लोग भी है. കൊട്ടാരത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയിൽ ആനന്ദത്തോടെ ഇരുന്ന് എഴുതിയവരുണ്ട്. हालेलुया। हम देखे हैं जो राजमहल के अंदर सुख और सुख विलास के साथ रहकर लिखा हुआ लोग भी है. വളരെ പ്രതികൂലത്തിന് നടുവിൽ ഗുഹകളിലും പാറപ്പുറങ്ങളിലും നദീതീരങ്ങളിലും വഴിയരികിലും ഒക്കെ ഇരുന്ന് എഴുതിയവരുണ്ട്. कठिनाइयों के साथ गुह के अंदर नदी के किनारे में रास्ते में बैठकर दुख की बातों को लेकर लिखा हुआ लोग भी है. ഈ 40 പേർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ വളരെ കുറവാണ്. ये 40 लोगों के बीच में आपस में मिला हुआ लोग बहुत कम लोग हैं. ആമേൻ. പുതിയ നിയമം എഴുതിയ ആരെയും പഴയ നിയമം എഴുതിയ മോശയോ ഇയ്യോബോ ഇവരാരും കണ്ടിട്ടില്ല. नया नियम लिखा हुआ कोई भी व्यक्ति को पुराना नियम लिखा हुआ एक भी व्यक्ति नहीं देखा. എന്നാൽ ഇവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇവരെല്ലാവരും പ്രിയം വെച്ചിരുന്നത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ യേശു ക്രിസ്തുവിലായിരുന്നു. हालेलुया। ये लोग आपस में नहीं देखा, लेकिन लिखा हुआ जो सब्जेक्ट जो विषय है हालेलुया, ये लोग सिर्फ जो हम लोगों ने प्रिय माना हुआ हमारा छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के बारे में था. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഏതൊരു അവയവം എവിടെ മുറിച്ചാലും അവിടെ നിന്ന് ചോര പുറപ്പെടുന്നത് പോലെ ഈ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഏത് പേപ്പർ എവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്താലും അവിടെ എല്ലാം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ യേശു കർത്താവിനെ നമുക്ക് കാണാം. ये पवित्र वचन के बारे में अगर बोलेगा तो आपके शरीर को कोई भी भाग या सिर का भाग काटो या नाखून का भाग काटो, हालेलुया, कहीं भी काटने से खून आता है. उसी जैसा ये जो वचन के अंदर से कोई भी कागज निकालो उधर पढ़ो, वहां में प्रभु यीशु मसीह जो मानव का उद्धारकर्ता के बारे में आप देख सकता है. ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും എന്നും ആശ്വാസമായി കൊള്ളട്ടെ. ये परमेश्वर का पवित्र वचन आप और हमारे लिए हमेशा तसल्ली और हालेलुया शांति की बात बनने पाए. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ താഴ്വരയിൽ പ്രകാശം തരുന്ന വിളക്കാണ്. परमेश्वर का वचन हालेलुया अंधकार की गहरे तल में हालेलुया उजियाला देने वाला है.
ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഭക്ഷണത്തിന് പോഷണമാണ്. വിശന്ന് വലഞ്ഞിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് അണ്ണാക്കിന് മധുരമാണ്. हालेलुया। जो बहुत बड़े भूखे व्यक्ति है उस व्यक्ति के मुंह के लिए एक बहुत बड़ा मीठा भोजन है परमेश्वर का वचन। പഴയ നിയമം മോശ മുഖാന്തരം എഴുതപ്പെട്ട ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു, പഴയ നിയമം ഒരു അഗ്നിമയമായ പ്രമാണമായിരുന്നു. हालेलुया। पुराना नियम में जो व्यवस्था है, जो पंचग्रंथ है, जो मूसा के द्वारा लिखा है, हालेलुया, वो एक बहुत बड़ा आग की शोले की तरह सामर्थ्य वाला चीज थी। പഴയ നിയമം പറയുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നവൻ അതിനാൽ ജീവിക്കും. पुराना नियम कहते हैं हालेलुया, जो व्यवस्था को करते हैं उसी के द्वारा जीवित रहेगा। എന്നാൽ പഴയ നിയമം അനുസരിച്ച് അതിനെ അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപൈതലിന് വേണ്ടിയാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഉദ്ധാരകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി ലഭിച്ചത്. पुराना नियम के व्यवस्था के अनुसार जो जीवित रहने वाले एक व्यक्ति की उद्धारण के लिए, उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ये नया नियम में प्रकट हुआ। അവിടെ പഴയ നിയമം അത് ചെയ്യുന്നവൻ അതിനാൽ ജീവിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ നിയമം പറയുന്നു അത് ചെയ്യുന്നവൻ അതിനാൽ ജീവിക്കുകയല്ല, എന്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും. पुराना नियम कहता है जो व्यवस्था को करते हैं उसी के द्वारा जीवित रहेगा, लेकिन नया नियम कहता है हालेलुया, मेरा धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आमीन। ഹല്ലേലൂയ. പഴയ നിയമം അഗ്നിമയമായ പ്രമാണമായതുകൊണ്ട് അതിനെ അംഗീകരിപ്പാൻ പിതാക്കന്മാർക്ക് കഴിയാതെ പോയ കാലത്ത് ആമേൻ ലഘുവായി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി അവന്റെ അവസാനത്തുള്ളി ചോരവരെയും കാലുവരുടെ കുലക്കളത്തിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒഴുക്കിത്തന്ന് ആമേൻ നമ്മെ രക്ഷിപ്പാനായി ഒരു പുത്തൻ നിയമം നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്തു തരുവാനിടയായി. परमेश्वर की जो पुराना नियम का जो व्यवस्था अग्निमय था, इसी वजह से आग की शोले की तरह था, इसलिए कोई भी लोग उसको पूर्तिकरण नहीं कर पाया। इसलिए हम और आपके लिए स्वर्गीय परमेश्वर काल्वरी क्रूस पर हालेलुया को मनुष्य का पुत्र की तरह मनुष्य हालेलुया बलिदान होकर अपनी आखिरी बूंद लहू भी हमारे लिए बहाकर हमारे लिए हालेलुया व्यवस्था को पूरा करने के लिए हालेलुया वो धरती पर हमारे लिए आ गया। പഴയ നിയമത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ഞാൻ അവരുടെ നടുവിൽ വസിക്കേണ്ടതിന് അവർ എനിക്കൊരു ആലയം പണിയണം. ദൈവം പറയുന്നതാണ് അമ്പരചുംബിയായ വലിയ ആലയം പണിയണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വസിക്കുവാൻ. എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് ലഭിച്ചു. അമ്പരചുംബിയായ ആലയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പണിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും 2 or 3 പേർ എന്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നിടത്തൊക്കെയും ഞാൻ അവരുടെ നടുവിലുണ്ടെന്ന് അരുളി ചെയ്യുവാനിടയായി. स्वर्गीय परमेश्वर मूसा को बोलता है, मूसा के द्वारा और दाऊद के द्वारा और सुलेमान के द्वारा बोलते हैं, मैं तुम्हारे बीच में ठहरने के लिए मेरे लिए एक बहुत बड़ा हालेलुया मंदिर बनाओ, हालेलुया, जो धरती के सबसे ऊंचे मंदिर बनाओ करके बोला होंगे। लेकिन नया नियम में यीशु ने बोला, मेरे नाम पर 2 या 3 लोग जहां इकट्ठे होते उनके बीच में मैं आकर उनके बीच में वास करूंगा। आमीन। ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ആകയാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തിൽ നാം ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ 2 or 3 പേരിരുന്ന് ആരാധിച്ചാൽ അവിടെ എഴുന്നള്ളി വരുന്നവനാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. ये लॉकडाउन के बीच में आप हालेलुया घबराओ नहीं, परेशान ना हो जाइए। आपको हाले में जाकर आराधना नहीं कर पा रहा, आप अपने घर में अपनी पति पत्नी अपने बच्चों के साथ बैठकर प्रभु की उपासना करते वक्त आपके बीच में उधर आकर आपको महिमा, आपकी महिमा उठाने वाला है और आप उधर उपासना करने वाला प्रभु यीशु। ഈ രാത്രിയിൽ എന്റെ പ്രഭാഷണം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. आज रात को मेरी प्रचार को मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലായ്പ്പോഴും എപ്പോഴും ഇറങ്ങി വരുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ്, हमारे लिए हर समय धरती पर उतर आने वाला प्रभु यीशु मसीह। നാം ദാവീദിനെ പോലെ ഏകാഗിയായി തീർന്നാലും യോസെഫിനെ പോലെ കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നാലും നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരും. हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ के द्वारा बंदी गृह में बंद हो जाए, हालेलुया, और पौलुस की तरह बंदी गृह में चले जाए, हालेलुया, फिर भी जहां आप रहोगे उस जगह में आपके लिए प्रभु उतर आएगा। ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നാം ഏലിയാവിനെ പോലെ ഏകാഗിയായേക്കാം. हो सकता है अब एलिया की तरह अकेला में हो गया होगा। ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നാം ഹിസ്കിയാവിനെ പോലെ രോഗിയായേക്കാം. हो सकता है हिजकिय्याह राजा की तरह अब बीमार व्यक्ति बन जाए। ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നാം ദാനിയേലിനെ പോലെ സിംഹങ്ങളുടെ ഗുഹയിൽ അകപ്പെട്ടു എന്ന് വന്നേക്കാം. हो सकता है दानिയേल की तरह
समूह की गुआ में आप हो सकता है आपको गिरना पड़े। ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ യോസെഫിനെ പോലെ സഹോദരന്മാരാൽ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരാൽ തള്ളപ്പെട്ടു എന്ന് വന്നേക്കാം. हो सकता है यूसुफ की तरह अपने भाइयों के द्वारा ठोकर पाया हुआ हो। ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നാം യോഹന്നാനെ പോലെ പത്മോസ് ദ്വീപിലെ കരിമ്പാറ കെട്ടുകട നടുവിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് വന്നേക്കാം. यूहन्ना प्रेरित के द्वारा जैसे पत्मोस द्वीप समूह के बीच में हालेलुया अकेलापन हो सकता है आपका जीवन में आए। ഏത് അനുഭവത്തിൽ നാം ജീവിച്ചാലും ഒരു കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത്, നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും. कोई भी परिस्थिति में आप फंस जाए, आपका जीवन में दुख संकट आ जाए, उस परिस्थिति के बीच में आपके लिए उतर आने वाला एक प्रभु है। उस प्रभु को आप उपासना करते रहिए। हमें ആകയാൽ പിന്നോട്ട് പോകാതെ നിങ്ങളുടെ കർത്തൃദാസന്മാരോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ദേശത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരുക്കട്ടെ. इसलिए पीछे ना हटे, आगे बढ़कर आपकी प्रभु का दासों के साथ जुड़कर प्रभु की सेवकाई को देश के बीच में करने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करने पाए। എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. इसलिए लिखा है हालेलुया कृपा के द्वारा, हालेलुया हालेलुया लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। അതിന് നിങ്ങൾ കാരണമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു. ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കർത്തൃദാസൻ നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററിലൂടെ അവിടെ ആ ദേശത്ത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. प्रभु का दास के द्वारा जो भी सेवकाइयां आपके बीच में राज्य में कर रहा है, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रभु उनको इस्तेमाल करे करके मैं प्रार्थना करता हूँ। ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു മിലിറ്ററി ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന തന്നെ സ്വർഗീയ രാജ്യത്തിന്റെ ആമേൻ ഒരു പടയാളിയാക്കി ദൈവം മാറ്റിയത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. प्रभु का दास को भारत का एक हालेलुया सैनिक की तरह इस्तेमाल किया, उस जगह में से प्रभु की सैनिक बनाया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। പൗലോസ് പറയുന്നത് പോലെ മൈ സൺ തിമോത്തി സഫർ വിത്ത് മീ, എന്റെ മകനെ തിമോത്തിയോസേ എന്നോട് കൂടെ കഷ്ടം സഹിക്കുക. हालेलुया प्रभु का दास तिमोथियोस को कहता है मेरा बेटा मेरे साथ प्रभु की कष्ट उठाओ। ആ ദേശത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. इस देश का सेवकाई को प्रभु बहुतायत से आशीष देने पाए। രാത്രിയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ കൃപ ചെയ്തത് കൊണ്ട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. आपके साथ मुझे रहने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുകയും എല്ലാ നന്ദികളും ദൈവജനത്തെ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. हालेलुया ये वचन को मैं यहाँ समाप्त करते हुए प्रभु को महिमा देते हुए सबको प्रभु आशीष देने पाए मैं प्रार्थना करता हूँ। ആമേൻ. സ്തോത്രം. हालेलुया താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ, ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ കടന്നു വന്ന് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട ദൈവിക ആലോചനയെ നൽകിയതിനായി ദൈവം ധാരാളമായി കർത്താവിന്റെ ദാസനെയും ദാസിയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ മിനിസ്ട്രിയെയും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. हालेलुया अभी